Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Setelah mana mulia Allah Ta'ala membacakan selawat, mana telah membacakan surah Al-Asr daripada awal surah sehingga akhir surah, lalu mana mulakan penerangannya, iaitu asas bagi akidah ini ada 5 perkara. Pertama, i'tiqadat, iaitu pegangan i'tiqad. Kedua, ibadat, iaitu ibadah. Ketiga, muamalat. Iaitu kita punya muamalat seharian lah. Dan yang keempat, muasyarat kita. Dan yang terakhir, akhlakiyat, iaitu akhlak. दीन के 5 अज्जा हैं: एतिक़ादात, इबादात, अखलाकियात, मुआशरात और मामलात। इनमें सबसे अहम अक़ाइद है। Daripada 5 perkara tadi, iaitu i'tiqadat, ibadat, akhlakiyat, muasyarat dan muamalat, yang terpaling penting, yang paling utama adalah i'tiqadat, iaitu akidah. अगर अक़ाइद दुरुस्त हों तो बाकी 4 भी अल्लाह के यहाँ कबूल हैं, और अगर अक़ाइद दुरुस्त न हों तो बाकी 4 चीज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। Jika akidah itu betul, maka 4 lagi perkara itu insya-Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun jika akidah itu sendiri rosak, maka 4 perkara lain juga akan tertolak, tidak akan diterima. अक़ाइद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ी सतह पर काम किया है। Dalam masalah akidah, Muhammad sendiri telah melakukan banyak pengajian banyak tentang perkara-perkara akidah ini. सब में मौलाना ताहिर साहब के मामू का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदा अजलिन मुसम्मा। इसलिए उन्होंने अभी जाना है गांव जनाजे के लिए, तो थोड़ी देर के लिए वो आए हैं, तो वो भी थोड़ी देर तक चले जाएंगे। इसलिए हमारी नशिस्त बहुत लंबी नहीं होगी, इंशाअल्लाह कुछ वक्त चलेगी और मौलाना उसामा साहब तर्जुमा करेंगे। मौलाना दरमियान में चला जाने से वो तर्जुमा नहीं कर रहे। Misalnya pakcik kepada Ustaz Wan Tahir telah pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi Ustaz Tahir akan berangkat ke kampung untuk pengurusan jenazah, dan pengajian malam ini sendiri insya-Allah tidak akan terlampau panjang. Atas sebab itu, oleh kerana sebentar lagi Ustaz Tahir akan berangkat pergi, Ustaz Tahir tidak dapat menterjemahkan, jadi insya-Allah sayalah yang akan menggantikan Ustaz Tahir untuk menterjemahkan. अक़ाइद के लिए हमने बुनियादी 2 काम किए हैं। Dalam masalah akidah, asas Muhammad telah pun buat 2 usaha asas bagi akidah ini. नंबर 1 अक़ाइद पर 6 किताबें तैयार की। Pertama, Muhammad telah sediakan 6 kitab dalam permasalahan akidah. नंबर 2 तफसील के साथ एक अक़ीदे पर हमने फ़ाइल तैयार की है। Yang kedua, secara terperinci Muhammad telah sediakan setiap masalah dalam akidah ini, perbahasan secara terperinci Muhammad dah sediakan fail-fail dia. अगर आप दयानतदारी के साथ अक़ाइद को पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो तरतीब के साथ हमारी 6 किताबें पढ़ें। Jika kalian semua ingin membaca, ingin belajar akidah dengan tulus, maka bacalah secara tertib 6 kitab yang telah dikarang oleh Maulana. नंबर 1 इस्लामी अक़ाइद। Pertama, nama kitab Islami Aqaid. नंबर 2 किताबुल अक़ाइद। Yang kedua, Kitabul Aqaid. नंबर 3 शरह अक़ीदा हसना। Yang ketiga, Syarah Aqidah Hasanah. हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-अक़ीदतुल हसना, ये उसकी शरह है। Ini merupakan kitab Syah Waliullah yang mana Muhammad telah pun membuat syarah bagi kitab ni. नंबर 3 शरह अक़ीदा अन-नसफ़िया। Kemudian yang keempat, Syarah Aqidah An-Nasafiyah. इमाम नसफ़ी की अल-अक़ीदतुन नसफ़िया की ये शरह है।
Ini merupakan syarah bagi kitab Imam An-Nasafi. Lalu Maulana telah meletakkan syarah bagi kitab ni. नंबर 5 शरहुल अकीदत तहाविया। Yang kelima, syarah Aqidah Tahawiyah. हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत तहाविया की शरह है। Ini merupakan syarah bagi kitab Imam At-Tahawi rahimahullah. नंबर 6 शरहुल फ़िक़्हुल अकबर। Dan yang keenam, syarah Fiqhul Akbar. इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर की शरह है। Ini merupakan syarah bagi kitab Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar. तो ये 6 किताबें हैं जो हमने अक़ायद में तैयार की हैं। Ini 6 kitab yang Maulana telah pun karangkan berkenaan akidah. इस वक्त जो मेरे सामने किताब मौजूद है ये इस्लामी अक़ायद सामने मौजूद है। इस्लामी अक़ायद Yang ada di hadapan Maulana sekarang ni adalah kitab Islami Aqaid. इस इस्लामी अक़ायद का अरबी नाम है अल-अक़ाइदुल इस्लामिया। Aqaid Islamiyah ini merupakan nama bagi kitab yang Maulana sedang pegang sekarang ni. और ये मेरे सामने इस वक्त यही अल-अक़ाइदुल इस्लामिया अरबी मतन मौजूद है। Dan di hadapan Maulana ni memang matan Arab bagi kitab tersebut. इसमें जो हमने तरतीब रखी है, नंबर 1 कि किस किस अक़ीदे पर बात करनी है। Jadi Maulana telah susunkan kitab ni. Pertama sekali perlu bahaskan tentang perkara-perkara apa dalam akidah ini, यानी कौन कौन से अक़ायद बयान करने हैं। yakni akidah berkenaan akidah apa yang perlu kita bahaskan. इस किताब में तकरीबन 230 अक़ायद हैं Di dalam kitab ni kurang lebih ada 230 akidah. और हर अक़ीदा एक सतर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सतर, बस इतना सा। Dan setiap permasalahan akidah tu Maulana hanya tuliskan kurang lebih 1 atau 1,5 baris sahaja. मेरी मालूमात के मुताबिक आज की तारीख़ तक हमारी गुज़श्ता तसनीफ़ी तारीख़ में इस कदर मुफस्सल एक एक अक़ीदे के हवाले से किताब नहीं है। Seingat Maulana tiada lagi kitab secara terperinci yang Maulana dah sediakan daripada sekarang, daripada yang lepas sehinggalah ke sekarang. Masih lagi belum ada yang Maulana sediakan secara terperinci berkenaan akidah. यानी ये किताब यूँ समझे कि मतन है, एक अक़ीदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यूँ पहले अक़ायद पढ़े फिर उसके बाद दलाइल पढ़े। Jadi dalam kitab ni mula dia akan jelaskan tentang akidah pertama, akidah kedua sehingga ke akhir. Mula-mula fahami tentang akidah dahulu, kemudian baru kita pergi kepada dalil-dalilnya. आप इसको मिसाल के तौर पे यूँ समझ लें कि जैसे एक तालिब इल्म मदरसे में दाखिल होता है और वो मज़हबन शाफ़ी है और मज़हब शाफ़ी के मुताबिक वज़ू करना चाहता है, नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको दलाइल नहीं सिखाते। पहले उसको बताएंगे कि वज़ू के मसाइल ये हैं, मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3, और जब बड़ा होगा तो फिर दलाइल भी याद करना शुरू कर देगा। Mana bagi misal seperti mana pelajar masuk kat sini diajarkan berkenaan fiqh Syafi'i. Jadi mula-mula sekali diajarkan kepada pelajar, bukan diajarkan dalil-dalil, ini dalil dia, ini dalil dia, tidak. Mula-mula diajarkan permasalahan hukum hakam fiqh dahulu. Begini cara wuduk, begini hukum dia, begini hukum dia. Setelah dia naik ke kelas atas lebih tinggi lagi, barulah akan didedahkan dengan dalil-dalilnya. अब हमने तरतीब रखी है कि पहले अक़ायद है, अक़ीदा नंबर 1, अक़ीदा नंबर 2, अक़ीदा नंबर 3। पहले आप अक़ायद को याद कर लें। Jadi sebab tu Maulana dekat dalam kitab ni Maulana dah susun akidah, akidah pertama, kedua, ketiga. Mula-mula kita faham tentang akidah ini dahulu. ये इस्लामी अक़ायद में काम किए। Inilah kerja Maulana ada lakukan berkenaan akidah Islamiyah. फिर इसी इस्लामी अक़ायद की कुछ लंबी किताब है, किताबुल अक़ायद, उसमें वही अक़ीदा है लेकिन थोड़ा 3 सतर में, 4 सतर में थोड़ा खोल दिया उसको। Jadi kitab yang seterusnya yang Maulana telah buat, dekat situ lebih luas lagi perbahasannya. Ini kalau dekat sini hanya 1-1,5 baris sahaja. Di dalam kitab yang kedua itu lebih panjang sikit lagi, 3-4 baris, lebih terperinci lagi. उसके बाद जो फिर 4 किताबें हैं, अक़ीदा हसना, अक़ीदा नस्फिया, अक़ीदा तहाविया, अल-फ़िक़्हुल अकबर, उसमें फिर हमने अक़ायद पर दलाइल दी।
Kemudian dalam 4 kitab yang seterusnya, Akidah Hasanah, Akidah Nasafiyah, Akidah Tahawiyah dan Al-Fiqhul Akbar, dekat situ lebih luas lagi, lebih terperinci lagi berserta dengan dalil-dalil disebutkan di sana. उन किताबों में भी हमने तर्ज ये रखा है कि जो अकीदा उस किताब में आया है उस पर दलाइल दिए। Dan Mu'ana mengambil cara Mu'ana membuat kitab itu sendiri, cara penulisan kitab itu sendiri, iaitu hanya tumpukan berkenaan akidah mana yang disebutkan dan di situ je berkenaan itu sahaja didatangkan dalil. उसके बाद हर अकीदे पर मुस्तकिल किताब आ रही। Kemudian setiap satu akidah secara tersendiri dekat dalam perbahasan tentang salah satu akidah secara khusus tersendiri, Mu'ana dah buat kitab-kitab yang lainnya. मिसाल के तौर पे अब एक किताब आ रही है तौहीद बारी ताला। Sebagai contoh, menetapkan adanya permasalahan tentang tauhid bagi Allah Taala. उसमें गुफ्तगू है अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफात पर। Di dalam kitab tersebut dibahaskan tentang Allah, zat bagi Allah Taala, sifat Allah Taala, asma Allah Subhanahu Wa Taala. अब उसमें हमारी फिर तरतीब है कि अल्लाह ताला की सिफात की 2 किस्में हैं, मुहकमात है, मुतशाबिहात है। Kemudian dekat situ antara tertib susunan yang Mu'ana bawa datang dalam kitab tersebut, sebagai contoh, sifat bagi Allah Ta'ala terpecah kepada 2 bahagian, adanya sifat muhkamat yang jelas, adanya sifat mutasyabihat. अब सिफात मुहकमात की 2 किस्में हैं, सिफात ज़ातिया, सिफात फ़ेलिया। Kemudian sifat muhkamat pula terpecah lagi kepada 2, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. अब सिफात ज़ातिया 7 हैं, बाकी सब सिफात फ़ेलिया है। Kemudian sifat zatiyah pula adanya 7 dan selebihnya kesemuanya adalah sifat fi'liyah. सिफात मुतशाबिहात की 2 किस्में हैं। Sifat mutasyabihat juga terpecah kepada 2. गैर मालूमुल माना, गैर मालूमुल मुराद। Yang pertama, ghair ma'lumul ma'na, ghair ma'lumul murad, yang tidak diketahui maknanya dan tidak diketahui murad maksudnya. मालूमुल माना, गैर मालूमुल मुराद। Dan yang kedua, ma'lumul ma'na, ghair ma'lumul murad, maknanya diketahui namun murad maksud daripada ayat tersebut tidak diketahui. आगे फिर तफसील से बात की है मसला इस्तिवा अलल अर्श, मैयत ज़ातिया, ऐन अल्लाह। Selepas daripada itu didatangkan lagi perbahasan seterusnya, perbahasan istiwa alal arsh, kemudian tentang ma'iyah zatiyah, kemudian datang perbahasan tentang ain Allah. इस तरह एक ही अकीदे पर अब अकीदा है हयातुल अंबिया, इस पर अलग किताब है। Begitu juga khusus bagi setiap permasalahan akidah itu Mu'ana dah bahaskan secara berasingan. Sebagai contoh, datangnya permasalahan hayatul anbiya, इसमत अंबिया, ismatul anbiya, मकाम सहाबा, makam kedudukan para sahabat, मुशाजरात सहाबा, musyajaratus sahabah, सवाब व अज़ाब क़ब्र, pahala dan juga siksaan di dalam kubur, मसला तवस्सुल, permasalahan mengenai tawassul, इसाल सवाब। isalus sawab. ये मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिया है कि यूँ हमने काम किया। Ini Mu'ana hanya nak bagi sedikit pendedahan, sedikit penjelasan tentang apa kerja yang Mu'ana telah jalankan berkenaan akidah ini. तो अगर अकायद के उन्वान पर आप ये काम कर लें, मसलन एक अकायद, आज वक्त कम है, आज वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ काम का तारुफ करा रहा हूँ, अकायद के वाले से गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिर्फ तारुफ करा रहा हूँ। Mu'ana beritahu waktu yang ada hari ini pun tak terlampau panjang, pendek saja. Jadi Mu'ana bukan nak berbahaskan begitu panjang berkenaan akidah, cuma Mu'ana nak bagi ta'aruf, pengenalan berkenaan akidah-akidah ini. अगर आप अकायद पर काम करना चाहते हैं तो एक आपकी मजलिस हो, एक दौरा हो जिसमें सिर्फ अल-अक़ाइदुल इस्लामिया पढ़े, बस मतन। Jadi jika kita ingin menjalankan kerja berkenaan dengan akidah, adanya sebuah majlis ingin kita sampaikan berkenaan akidah, maka cukup bagi permulaan kita hanya menerangkan daripada Al-Aqaidul Islamiyah. Itu dah madai. हमने इसको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन एक तखस्सुस शुरू किया है, तखस्सुस फिल अक़ाइदिल इस्लामिया। Jadi Mu'ana sendiri ada juga menjalankan pengajian berkenaan kitab ni secara online, iaitu pengajian Al-Aqaidul Islamiyah. इस तखस्सुस फिल अक़ाइदिल इस्लामिया में अब ये तरतीब है, अक़ाइद इस्लामिया, किताबुल अक़ाइद, आगे किताबें और फिर एक एक अक़ीदे पर तफसीली गुफ्तगू। Jadi
ini dalam takhasus yang mana telah pengajian berkenaan akidah yang mana telah jalankan itu bermula dengan Al-Aqaidul Islamiyah. Seterusnya kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi itulah secara tertib tersusun. तो हम चाहते हैं इसी तरह आप लोग भी काम करें. Begitu juga mana harapkan supaya kita juga dapat menjalankan kerja berkenaan akidah ini. मसलन जैसे मौलाना ताहिर साहब हैं, उर्दू भी जानते हैं, मलेशिया भी जानते हैं. Sebagai contoh, mana sebutkan tentang Ustaz Tahir sendiri, dia faham bahasa Urdu dan juga faham bahasa अब हमारी Malaysia. कुतुब चूँकि उर्दू ज़ुबान में है तो हम चाहते हैं ऐसा बंदा हो जो पहले उर्दू किताब देखे और मलेशिया में पढ़ाए. और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है एक वक्त आएगा कि ये तखस्सुस अल-अक़ाइद इस्लामिया मलेशिया में भी होगा, मलाई ज़ुबान में इंशाअल्लाह. Jadi mana kata, jadi apa yang mana harap seperti mana Ustaz Tahir sendiri boleh membaca Urdu dan boleh juga faham bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni. Jadi kitab-kitab yang mana telah sediakan, kebanyakan kitab-kitab tersebut di dalam bahasa Urdu. Jadi melihatkan buku-buku yang mana telah karang, buku-buku dalam bahasa Urdu itu dapat diajarkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi mana sangat-sangat berharap dan yakin kepada Allah Ta'ala, insya-Allah satu hari nanti di Malaysia juga akan dijalankan takhasus berkenaan akidah, insya-Allah. इंशाअल्लाह अगर तखस्सुस शुरू कराया तो आप पढ़ लेंगे. Jika dijalankan takhasus berkenaan akidah, apakah kamu semua akan duduk, akan belajar? इंशाअल्लाह बहुत ढीली कहते हैं. Lemah betul sebutan insya-Allah tu. चुप हो इंशाअल्लाह. Mana kuatkan lagi sebutan insya-Allah. नाश्ता किया है? Ada makan sarapan tadi? मैंने पूछा नाश्ता किया तो मस्ते हो. Mana tanya dah sarapan, semua gelak, tak jawab pun. मैंने पूछा आपने नाश्ता किया है कि नहीं. Mana tak ada sarapan atau tidak, jangan gelak, beri jawapan. जब किया है तो फिर ऐसे बोलो जैसे बंदा नाश्ता करके बोलता है. Mana kalau kata dah sarapan, jawab juga macam orang yang dah makan, jangan slow je. आप ऐसे बोलते हो जैसे बंदे ने रोज़ा रखा हो और इफ्तारी में आधा घंटा बाकी हो. Mana kata suara yang mana dengar ni terlampau slow. Macam contoh satu orang puasa, lagi setengah jam lagi nak berbuka, terlampau lemah sangat suaranya. उलमा को तलबा को जानदार होना चाहिए. Ulama, para pelajar perlu dalam keadaan cergas. तो अभी मैं सिर्फ आपके सामने ये किताबुल अक़ाइद का हल्का सा नक्शा बयान करता हूँ. इसमें तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो अरबी समझते हैं. तो पहले देखें ज़रा किन अक़ाइद पर बात हुई है. Okey. Jadi mana kata dekat sini mana akan bagi tahu rangka kitab yang mana telah tuliskan ini. Cuma semua dalam tu dalam bahasa Arab juga. Jadi mana akan sebutkan satu persatu lah. देखिए तारीफ़ुल अक़ीदा, ये तो समझ आ रही है ना बात. तारीफ़ुल अक़ीदा Boleh faham ni ta'riful aqidah, mana sebutkan dalam bahasa Arab je. मायता अब अक़ाइद का मैं सिर्फ गिनवा रहा हूँ, यानी सिर्फ गिनवा रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा. सिर्फ ये अक़ीदा इस पर बात हुई है. Okey, jadi mana hanya akan sebutkan satu persatu akidah-akidah yang permasalahan akidah yang akan dipelajari. इससे सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किताब के अंदर कितनी तफसील के साथ अक़ाइद को समझाया है. Dan mana tidak akan penjelaskan panjang lebar, sekadar bagi tahu saja apa-apa isi kandungan rangka yang ada dalam kitab ini supaya dapat tahu berapa terperincinya yang terkandung dalam kitab ini. अगर आपको महसूस हो कि कोई अक़ीदा रह गया है तो आप मुझे बताएं. Jika ada siapa yang rasa ada kekurangan, ada yang tertinggal dalam permasalahan akidah, setelah mana sebutkan satu persatu masih ada yang tertinggal, boleh bagi tahu. पहले फ़हरिस्त देखें. Mula-mula kita nak isi kandungan dulu. मा यतअल्लक़ु बिल्लाहि ताला, मा यतअल्लक़ु बिल क़द्र, मा यतअल्लक़ु बिल अंबिया व रुसुल अलैहिमुस्सलाम, मा यतअल्लक़ु बिल मुअजिज़ात, मा यतअल्लक़ु बिल मलाइका, मा यतअल्लक़ु बिल कुतुब अस्समाविय्यत व सुहुफ़, मा यतअल्लक़ु बिस सहाबतिल किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, मा यतअल्लक़ु बि उम्महातिल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, औलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहारुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलु बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ما يتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالصلحاء والأولياء، الدعاء متوسلة، ما يتعلق بالجار، ما يتعلق بالموت والقبر والبرزخ، إيصال الثواب، ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالكوثر، ما يتعلق بالجنة وجهنم، ما يتعلق بالإيمان والكفر، ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، آخر میں الدعاء. Ini isi kandungan yang Muhammad sebutkan berkenaan kitab yang Muhammad telah pun karang ini. Itu bermula dengan pemasaran tentang Allah Ta'ala, kemudian pergi kepada Nabi, kemudian pergi kepada para salafus salih, para wali, berkenaan kubur, syurga, neraka, dan sehinggalah akhir adanya doa. اب میں آپ کو صرف عقائد پڑھ کے سناتا ہوں، تشریح نہیں کرتے، آپ سنتے جائیں صرف. Okey, jadi Maulana hanya akan sebutkan berkenaan akidah ini, permasalahan akidah ini hanya sekadar pengenalan akidah. Maulana sebut je, jadi kita dengar je, bukan disyarah panjang lebar. ما يتعلق بالله تعالى العقیدہ، ان اللہ تعالی واحد فی ذاته وصفاته واسمائه. العقیدہ، ان اللہ تعالی لم یلد ولم یولد. العقیدہ، ان اللہ تعالی موجود بلا جسم وجہت ومکان. موجود بلا جسم وجہت ومکان. عقیدہ، ان اللہ تعالی لا يحتاج الى جسم فی وجودی. عقیدہ، ان اللہ تعالی لا يحتاج الى جہت فی وجودی. عقیدہ، ان اللہ تعالی لا يحتاج الى مکان فی وجودی. عقیدہ، ان اللہ تعالی محیط بالجہات الستہ، الفوق والتحت والیمین والشمال والقدام والخلف. العقیدہ، ان اللہ تعالی متنزہ عن الجہات الستہ، الفوق والتحت والیمین والشمال والقدام والخلف. العقیدہ، ان اللہ تعالی غیر محتاج الی الجسم فی وجودی. عقیدہ، ان اللہ تعالی متنزہ عن الجسم والاعضاء. عقیدہ، ان اللہ تعالی غیر محتاج الی اللسان لیتکلم بی والی الاذن لیسمع بی والی العین لیبصر بی. عقیدہ، ان اللہ تعالی متنزہ عن الحرکۃ والسکون، ای لا يجوز ان یقال له متحرکا ولا ساکنا. عقیدہ، ان اللہ تعالی نزیہ عن الشکل والالوان. عقیدہ، ان اللہ تعالی متعال عن الکیفیات. العقیدہ، ان اللہ تعالی غیر محتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد. عقیدہ، ان اللہ خالق الکون فی کل ومالکی. عقیدہ، ان اللہ تعالی خالق افعال العباد واما العباد فانهم کاسبوها فقط. عقیدہ، لم يظهر الكون بدون مسبب وانما خلقه الله. عقیدہ، كان الله موجودا قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء. عقیدہ، ان الله على كل شيء قدير لا يمنعه شيء. عقیدہ، ان الله تعالی صادق في جميع كلامه. عقیدہ، ان صفات الله قدیمة شانها شان ذاته في وجودها منذ قدم العالم. عقیدہ، ان صفات اللہ تعالی باقیت بعد فناء العالم کما ان ذاته باقیت بعد فناء العالم. عقیدہ، ان اللہ لا يخلق لنفع ذاتی وانما لنفع العباد. عقیدہ، ان اللہ تعالی لا يخاف من انتقام احد اذا اماته او امرض. عقیدہ، ان اللہ تعالی علیم بكل ما حدث بالکون ما يحدث. العقیدہ، ان اللہ علیم بما ظہر وما خفی من الآیون. عقیدہ، ان اللہ تعالی محیط بكل ذرة من العالم ذاتا وقدرہ. عقیدہ، انما المعبود هو اللہ ولا معبود غیر. عقیدہ، ان الثواب علی العمل الصالح فضل من اللہ والمؤاخذۃ علی المعصیہ عدل من، اما العفو عن العاصی فهو فضل منه وکرم. عقیدہ، اللہ هو اسمه تعالی الذاتی. عقیدہ، اما اسماء صفاتیہ فکثیرۃ اشتہرت منها 99. آگے 99 نام ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو.
عقیدہ من حفظ الاسماء الحسنى ای 99 ادخلہ اللہ الجنہ یوم القیامہ. العقیدہ لا يستعان في ما لا يملكه البشر الا بالله. العقیدہ لا يجوز النظر الا لله تعالى. العقیدہ لا يعلم الغیب الا الله. العقیدہ كل صفة الذي يجوز اطلاقها على الله تعالى باللغة العربية يجوز اطلاق معنى تلك الصفة باللغات الأخرى كمعنى مالك خدا بالأردوية فيجوز أن يقال للمالك خدا بالأردوية. یہ عقائد ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں. Tadi yang mana sebutkan adalah akidah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. ما يتعلق بالقدر. تعريف القدر. القدر عبارة عن مجموعة العلم الإلهي والأمر الإلهي. أما العلم الإلهي فهو اسم لما يعلم الله كل ما قد وقع في الكون وما يقع. فهو يعلم أن الإنسان الفلاني يقوم بالعمل الفلاني باختياره بينما الأمر الإلهي أن يكتب الله قبل الخلق أن العبد يفعل ما يفعل باختياره. إن للقدر نوعين القدر المبرم القدر المعلق. أما القدر المبرم فهو القدر الذي لا يقبل التغيير والتبديل مثلا أبو لهب يدخل نار جهنم. وأما القدر المعلق فهو القدر الذي يقبل التغيير والتبدل بأمور وأسباب مثلا كتب الله سبحانه وتعالى إن دعا أو تصدق فلان بكذا فله كذا وإن لم يدعو أو لم يتصدق فليس له شيء. القدر يكون معلقا بالنسبة للمخلوق وإنما بالنسبة للخالق فالقدر مبرم كله لأن الله تعالى يعلم هل يدعو الإنسان ويتصدق أم لا فالمآل عنده مكتوب. الخير من القدر ما يوافق رغبة العبد ونفسه. الشر من القدر ما ينافي رغبة العبد ونفسه. ان القدر فی نفسه خیر لا علاقة له بالشر. اب یہ عقائد ہیں جو تقدیر کے متعلق. Dan yang tadi mana sebutkan adalah akidah berkenaan dengan takdir. ما يتعلق بالانبیاء والرسل علیہم السلام. تعریف النبی. النبی انسان کامل مبعوث من اللہ معصوم الخطا مفروض الاتباع. تعریف الرسل یعنی النبی اعم والرسول اخص. الرسول من جاء بشرع جدید. عقیدہ اول الانبیاء آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. كان جميع الانبیاء والرسل انسانا وذكورا لا يمكن لأحد أن يصبح نبيا برياضته وجهده وعبادته. النبي معصوم من الخطأ أي يحمي الله النبي من الوقوع في الصغائر والكبائر. عقيدة لا يسلب الله النبوة ممن أعطاه إياه. العقيدة النبي أرفع الناس مرتبة ومنزلة عند الله. العقيدة لا ينقض وضوء النبي بالنوم. العقيدة إن النبي بشر بالذات ونور بالصفة. عقیدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد افضل. ان النبی محمد نبی الانبیاء. ان النبی محمد افضل الانبیاء. ان النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. ان النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء. ان النبی بعث علی کافۃ الارض والکون والزمان. یدفن النبی حیث توفی فیہ. ان جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل نبی یظل سالم محفوظا فی قبری. النبی حی فی قبر الارضی. النبی یصلی فی قبری. لا یوزع مال النبی بعد الوفات ارثا. ان من الجائز ان تشد الرحال الى القبر الشریف قصدا. ما یراہ النبی فی منام صادق ووحی من اللہ تعالی. ان کل ما آتاہ اللہ نبیا من المعجزات حق. یستحب ان یقف الزائر امام القبر الشریف متوجہا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا للہ. یسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما اذا صلی علیہ عند قبر الشریف. واما اذا صلی علیہ من بعید فیبلغها اللہ تعالی علیہ عبر الملائکہ.
الانبیاء علیہ السلام اموات بالنسبہ لأہل الدنیا وحیاء فی قبورہم ان عیسیٰ علیہ السلام حی لم يقتل ولم يسلب بل رفعه الله وينزل قبل يوم القيامة ويتزوج فيولد له. تعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل إجمالا يجوز الاستدعاء واستشفاء من النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر الشريف. إن الذرات الملاصقة بجسد النبي أفضل من الكعبة والكرسي والعرش المعلى. كان للنبي ظل وإن كان لا يراه معجزة. لا بد من الإيمان بالنبي والرسول استجابة لأحكام الله تعالى. لا بد من فرض الحديث النبي كحجة ودليل شرعي يفرض على الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہ عقائد ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. Yang tadi Maulana telah sebutkan itu semua adalah akidah berkenaan dengan Anbiya alaihissalam. میں تعلق بالمعجزات. میں چل رہا ہوں آپ کی گھڑی نہیں چل رہی. Mana jam bergerak, jam tu tetap tak bergerak. ہمیں آدھا گھنٹہ ہوئی گھڑی وہی کی وہی کھڑی ہے. Jam mana dah setengah jam, jam tu masih lagi kat situ, tak bergerak-gerak. سمجھ آ رہی؟ آپ بتائیں آپ لوگ کتنے پکی ہوں گی؟ اتنی آپ کی گھڑی پکی ہے تو آپ کتنے پکی ہوں گے؟ Macam ni jam tu tetap kat situ, macam tu orang tu tetap tak siapa yang mengubah ya. بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ کو؟ Faham ya? ما يتعلق بالمعجزات. تعریف المعجزہ. المعجزہ امر خارق للعادہ داع الى الخیر والسعادہ مقرون بدعوى النبوة قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ. اید اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء ورسل بالمعجزات منها معجزۃ نوح. آگے معجزات کا ذکر ہے. القرآن الکریم اعظم معجزۃ علمیۃ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ. المعراج بالجسد اعظم معجزۃ عملیۃ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ. ان کا تعلق ہے معجزات کے ساتھ. Tadi mana sebutkan itu semua adalah berkenaan dengan mukjizat. یہ میں نے آپ کو صرف خلاصہ بتایا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح تفصیل کے ساتھ ایک ایک عقیدے کو ہم نے بیان کیا. Jadi yang tadi semua Maulana sebutkan itu sekadar pengenalan bagi akidah-akidah. Maulana hanya sebutkan dia sekadar lalu sahaja supaya kita semua dapat faham sebenarnya setiap akidah yang tadi Maulana sebutkan Maulana dah buat secara perinciannya. ما يتعلق بالملائکہ. تعریف الملک انها اجسام لطیفة نورانیة قادرة على التشکل بالاشکال. العقیدہ. الملائکہ حق خلق اللہ الملائکہ بالنور. تغیب الملائکہ عادة عن انظار العامة. الملائکہ لیست ذکورا ولا اناسا. الملائکہ تنزہت عن الاکل والشرب والنکاح. الملائکہ یقیمون اوقام فی التسبیح وذکر اللہ. الملک یعقب علامہ اکل الیہ من المہام. الملائک لا یعصون اللہ ما امرہم. منہم من کلف بکتابت اعمال العباد. منہم من کلف بحمایت الانسان. منہم من کلف حرس للحفظ. منہم من کلف حرس لجہنم. منہم من کلف بقبض الارواح. اشهر الملائکہ اربع روح القدس جبریل میکائیل اسرافیل ملک الموت. حملۃ العرش اربعۃ ویزید عددهم یوم القیامہ فیصبح ثمانیہ. یہ ملائکہ کے بارے میں. Yang tadi Maulana sebutkan pula adalah berkaitan tentang malaikat. ما يتعلق بالكتب السماوية والصحف. تعريف الكتاب السماوي هو مجموع أحكام شرعية أنزل الله على رسوله بين فيها الحلال والحرام ويقيم ميزان الحق. تعريف الصحيفة السماوية هي مجموعة أنزلها الله على نبيه فيها توضيح وشرح للشريعة وهي التي تستعمل على مواعظ وعبر ورقائق وذكر المحاسن وذكر لمحاسن اخلاق فقط ولا تشتمل على احکام شرعیہ كالكتب السماوية. عقیدہ. جميع الكتب والصحائف التي انزلها الله تعالى حق. عقیدہ. انزل الله 4 كتب. التوراة انزل على موسى. الزبور انزل على داود.
الانجیل انزله على عیسیٰ، القرآن الکریم انزله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انزل اللہ تعالی 100 صحف 50 صحیفہ على شیس علیہ السلام و30 صحیفہ على اخنوخ و ادریس علیہ السلام و10 صحائف على ابراہیم علیہ السلام و10 صحائف على موسیٰ علیہ السلام قبل التوراۃ. نسخت التوراۃ والانجیل والزبور وسائر الصحف العقیدہ. وقع التحريف في جميع الكتب السماوية سوى القرآن. لا توجد كلمة بين الفاتحة والناس إلا وهي صادقة. لا توجد كلمة بين الفاتحة والناس إلا وهي محفوظة. إن القرآن الكريم كلام الله. إن القرآن الكريم صفة من صفات الله. إن القرآن الكريم ليس بمخلوق. إن القرآن الكريم هو قديم ليس بحادث. إن القرآن الكريم ليس بمخلوق. تواترت 7 قراءات للقرآن الكريم وهي مروية من القراء السبعة هم القراء الأشهر الذي نقلت عنهم قراءة القرآن الكريم حيث اختلفت قراءة الكلمات في بعض الموارد. عبد الله بن عامر الشامي، ابو محمد عبد الله بن كثير مکی، عاصم بن ابی النجود الاسدی، ابو عمر زیان البصری، حمزہ بن حبیب الزیات کوفی، ابو رویم نافع اللیثی، ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی الکوفی. ما يتعلق بالصحابة الكرام عليهم أجمعين. تعریف الصحابی: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. العقیدہ: ان الصحابة كلهم مؤمنون، ان الصحابة كلهم عدول، ان الصحابة كلهم حجة، ان الصحابة كلهم محفوظون. بمعنى ان الله تعالى تاب عليهم فيما اخطأوا وغفر لهم ذنوبهم. ان الصحابة بقياس الإيمان والأعمال. ان الصحابة متعالون عن الجرح والطعن فلا يجوز النقد ولا قول ولا فعلهم. ان الصحابة كلهم يدخلون الجنة. ان الصحابة هم نجوم الهدى. ان الصحابة خير الأمة وأفضلها. ان الصحابة أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء بحيث لا يستطيع حافظ للقرآن الكريم ولا عالم ولا فقيه ولا شهيد ولا صالح ولا ولي أن يبلغ مبلغ. اجماع الصحابة الكرام معصوم عن الخطأ. ان من حب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب المرء وصحابه وعطرته. ان من الزلال ان يبغض المرء الصحابة الكرام. اول الخلفاء من الصحابة ابو بکر الصدیق وثانیہم عمر وثالثهم عثمان ورابعهم علی المرتضى رضی اللہ عنہ هم الخلفاء الراشدون. يسمى عهد الخلفاء الراشدين الخلافة الراشدة وعهد معاوية رضي الله تعالى عنه الخلافة العادلة. افضل الصحابة الكرام ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. التفاضل بين الصحابة على حسب مراتبهم: الاول الخلفاء الراشدون، الثاني العشرة المبشرون بالجنة، الثالث اصحاب غزوة بدر، الرابع اصحاب بيعة الرضوان، الخامس من شارك في فتح مكة المكرمة، السادس من أسلم بعد الفتح. العشرة المبشرون بالجنة وهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الصحابة مباعدون للعذاب في جهنم. نزاعات الصحابة فيما بينهم تسمى المشاجرات بين الصحابة. المشاجرات بين الصحابة كانت ناشئة عن اجتهاد. أما المصيب منهم فله أجران وأما المخطئ منهم فله أجر واحد. كافة أصحاب علي ومعاوية رضي الله عنهما أهل الجنة. أما المصيب منهما فهو علي كرم الله وجهه والمخطئ منهما معاوية رضي الله عنه. لا يجوز إطلاق أحد الفريقين من الصحابة أو تذليله. لا يجوز الطعن في معاوية لفسق يزيد كما لا يمكن توثيقه لمكان معاوية رضي الله عنه. كان حسين بن علي محقا فيما شجر بينه وبين يزيد. حب الصحابة إيمان
حب الصحابة دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان. ما تعلق بأمہات المومنین. امہات المومنین تعریف النساء اللواتی تزوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن السیدہ خدیجہ، السیدہ سودا، السیدہ عائشہ، السیدہ حفصہ، السیدہ زینب، السیدہ ام سلمہ، السیدہ زینب بنت جاش، السیدہ جویریہ، السیدہ ام حبیبہ، السیدہ صفیہ، السیدہ میمونہ. وکانت لدیہ بعض الآباء علامۃ علیہن السیدہ ماریہ، السیدہ ریحانہ، السیدہ نفیسہ، السیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہن. تزوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوحی من اللہ سبحانہ وتعالی الا سیدہ خدیجہ تزوجت قبل الوحی لیکن ابقى بالوحی. ان زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهن عفیفات ما تزوج نبی فاحشة ولا زانیة قط لم تعتد زوجات النبی عدة كعامة النساء بعد وفاة صلی اللہ علیہ وسلم. لا يجوز لمسلم ان ينكح زوجة النبي بعد وفاته. توفیت من امہات المومنین فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ بن خویلد و زینب بنت خزیمہ و ریحانۃ بنت زید بن عمر و توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تحتہ 9 نسوہ و 3 آباء. اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم، عبداللہ، ابراہیم، بنات زینب، رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ. اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص لقیط بن ربیع زوج زینب، عثمان بن عفان زوج رقیہ ثم زوج ام کلثوم، علی کرم اللہ وجہہ زوج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت النبی ہم ازواجہ و اولادہ و اصحابہ و اولاد اولادی. اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم فضیلہ فضیلۃ ثنائیہ الایمان و قرابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حب اہل البیت ایمان و دین و احسان و بغضهم نفاق و کفر و طغیان. الحسن بن علی و حسین بن علی رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ. یجب للمسلمین تعظیم عطرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقرابتهم به. ما يتعلق بأبو النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله والد النبي، كان آمنة والد النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم على فطرة الإسلام. ما يتعلق بالصلحاء والأولياء. تعريف الولي الولي من صح اعتقاده ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كرامات الأولياء حق. الدعاء متوسلا يجوز الدعاء من الله متوسلا بأسماء الله الحسنى. يجوز الدعاء من الله متوسلا بالأعمال الصالحة. يجوز الدعاء من الله متوسلا بالذوات الفاضلة من الأنبياء وأولياء الله تعالى سواء كان في حياتهم أو بعد وفاتهم. ما يتعلق بالجان. خلق الله الجان بالنار منهم الصالح منهم الفاسق. كلف الجان باتباع شرعیہ. يرجي الجان الثواب والعقاب بعد الممات. اشهر الجن ابلیس اللعین. ما يتعلق بالموت والقبر والبرزخ. الموت هو نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الآخرة. القبر عبارة عن مقر الميت أو وأجزائه. تعریف البرزخ. البرزخ عبارة عن ما يمتد من السجین إلى العليين مكانا ومن الممات الى المحشر زمان. اب یہ چیز ایسی ہے کہ جن کی تفصیلات بیان کی جائیں تو پھر بات بہت کھلتی ہے، لیکن میں صرف متن پڑھ رہا ہوں. Jadi mana kata apa-apa yang mana telah sebutkan ni semua, jika nak dibuka satu persatu sebenarnya terlampau panjang akan jadi, dan masa yang kita ada pun tak mencukupinya. Jadi mana hanya sebutkan dia khulasah bagi akidah-akidah itu sahaja. ما يتعلق بالموت والقبر والبرزخ. الموت، القبر، البرزخ، العقیدہ. العبرة بالخاتمة حيث يرتب عليه الثواب والعقاب. فإن حسنة النهاية أصيب وإلا عوقب. تقبل توبة العبد قبيل موت الإنسان قيامته الصغرى حيث انقطع العمل وبدا الجزاء.
يصلى على المسلم سواء كان مؤمنا أو فاسقا لا يصلى على الكافر أبدا. يتم إقامة علاقة بسيطة للحياة مع جسم الإنسان ليشعر المؤمن نعيم القبر ولذته والكافر عذاب القبر ولهيب النار. إن الميت ليسمع قرأ نعال دافنه. إن الميت ليسمع السلام في المقبر ويرد عليه. يسأل الملكان الميت في قبره عن ثلاثة: من ربك، من نبيك، ما دينك. يسمى أحدهما منكر وثانيهما نكير. الإنسان إذا كان مؤمنا أجاب عليها، أما إذا كان كافرا فلا يقدر عليها. لا يسأل النبي في قبره. توفر للعبد في قبره الراحة وملابس الجنة وفراشها، وتصل إليه رائحة الجنة وعطورها الطيبة. يذوق الكافر العذاب ويلبس ملابس النار وفراشا، يصل إليه حر جهنم ودخانها. يسمع كل حي ذي روح صيحة الميت المعذب في القبر إلا الإنسان والجن. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إيصال الثواب. إيصال الثواب هو يعمل الإنسان نفسه ويجعل ثوابه للخير. يجوز للمسلم أن يوصل ثواب أعمال الصالحة النافلة إلى غيره. يجوز أن يوصل ثوابه إلى غيره ميتا كان أو حيا. يجوز أن يوصل ثواب العبادات المالية والبدنية كليهما. ما يتعلق بأشراط الساعة. تعريف أشراط الساعة: أشراط الساعة هي التي تسبق وقوع القيامة وتدل على قرب حصولها، وهي التي قبل قيل لها في الأحاديث أمارات القيامة. إن من بعض أشراط القيامة ما ظهرت ومنها ما لم تظهر بعد. منها ما تسمى أشراط الساعة الكبرى، ومنها ما تسمى أشراط الساعة الصغرى، ومنها ما تسمى أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى ما بقت منذ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يظهر الإمام المهدي عليه الرضوان. تطاول رعاء الشاة في البنيان، شيوع الظلم، رفع العفة والحياء، شرب الخمر نبيذا، أكل الربا تجارة، الرشوة عطية، رفع العلم ونشر الجهل، نهب الموظفين أموال الدولة، عند الزكاة الضرب، عد الزكاة ضربه، استخدام الدين كسبا للدنيا، إطاعة الزوج زوجته وعقوق أمي، تفسير الصديق وإهمال الولد، سيادة الفساق وأمارتهم، تعظيم المغنيات وشهرتها، رفع الأصوات في المساجد، شيوع الخمر، لعن آخر الأمة أولها، تداول الرجال لبس الحرير، شيوع الكذب بين الناس. أما الأشراط التي تبدأ بظهور الإمام المهدي عليه الرضوان إلى النفخة الأولى فهي أشراط الساعة الكبرى: ولادة الإمام المهدي، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج ياجوج وماجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض من جبل صفا، وكلام مع الناس، حب الرياح الباردة حتى يموت بها كافة صالحين على وجه الأرض، هدم كفار حبشة بيت الله، غش الدخان ل40 يوما، دفع النار جميع الناس إلى أرض الشام. ما يتعلق بالآخرة. تعريف الآخرة: الحياة بعد الموت تسمى الآخرة. ينفع إسرافيل عليه السلام نفخة يموت بها سائر الأحياء. يعيد إسرافيل السلام نفخ الصور يجيء به الناس ويحشر المحشر. يفني الله الكون وهي تسمى القيامة الكبرى، إن حق لا ريب فيها. يتم إحضار كل ذي روح عند الله يوم القيامة. يحاسب الإنسان والجن على أعمالها، لا يحاسب الأنبياء والرسل عليهم السلام. يؤتى الصلحاء كتبهم في أيمانهم، أما الكفار فيؤتون إياه في شمائلهم. يدخل بعض الناس الجنة بدون حساب كرما من الله. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الإنس حتى يبدأ الحساب إسرا.
يشفى الأنبياء عليهم السلام والعلماء والشهداء والحفاظ والقرآن الكريم والصوم وتقبل شفاعتهم. يشفى الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ. يقام الميزان يوم القيامة توزن الأعمال فيه. يؤتى بالموت يوم القيامة على سورة خروف ثم يصبح ولا موت بعد. يقام الصراط على ظهر جهنم وحق الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف يمتد المرور عليه إلى 1500 سنة. لا بد لكل واحد من المرور عبر الصراط. يمر كل إنسان حسب أعماله فمنهم من يمر عليه كبريق الرعد ومنهم من يمر كالإحسان السريع ومنهم من يمر عليها سحبا. يتمكن أصحاب الجنة من المرور عبر الصراط أما أصحاب النار فيسقطون في قار جهنم دون مرور. ما يتعلق بالكوثر، الكوثر نهر في الجنة يسقط منه ميزابان في الحوض تمتد مسافة إلى شهر واحد أبيض من اللبن وأحلى من العسل تزيد أبانيها عدد نجوم السماء فمن شرب منه فلا يعطش حتى يدخل الجنة لا يقدر الكافر أو البدعي على الشرب منه. ما يتعلق بالجنة وجهنم، الجنة حق والنار حق. قد خلقت الجنة والنار. إن الجنة نعيم لأهل الإيمان. إن جهنم عذاب للكفار وتطهير لفساق المسلمين. من دخل الجنة يخلد فيها. تنزه الجنة من الشيب والبرز وهموم الحياة والمحن. توفر لأهل الجنة كافة رغباتهم. خلق الله في الجنة الثمار مفاكهة متنوعة وشرابا طهورا وأنهارا للبن والعسل. ينعم المؤمن بالحور في الجنة أشهر الحور العين. تعيش المسلمة في الجنة مع زوجها الذي عاشت معه في الدنيا. وأما من كفر زوجها أو ماتت هي عارية أو طلقها زوجها فإنها تنكح مع أحد أهل الجنة. لن يدخل الكافر الجنة أبدا. إن الجنة والنار تخلدان دون فناء. إن آخر ما يخرج من النار بيدخل الجنة يعطى جنة تكسر من الدنيا ب10 أضعاف. أما أهل الجنة فيرون ربهم بأعين رؤوس بلا تشبيه ولا كيفية. وأما من تساوت حسناته وسيئاته فإنهم يتوقفون في الأعراف الذي يتوسط الجنة والنار. يتمنون نعم أهل الجنة لما ينظرون إليها ويعوذون من النار لما يرون على النار يعذبون فيها ويدخلهم الله الجنة بعد حين. أعدت النار مستقرا أبديا للكفار والمنافقين. يدخل الله العصاة من المؤمنين الجنة بعدما نالوا جزاء ما كسبوا من المعاصي. ما يتعلق بالإيمان والكفر. الإيمان التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا. الكفر عبارة عن إنكار إحدى مستلزمات الدين. الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا أن كيفيته تختلف. لا يجوز تكفير أهل القبلة. أهل القبلة يؤمنون بجميع مستلزمات الدين. لا يجوز تكفير مسلم لمعصية ارتكبها. المعصية عبارة عن مخالفة أمر الله ورسوله. المعصية على نوعين: الكبيرة وهي ما ورد على ارتكابها وعيد في القرآن والسنة كأكل مال اليتيم. ما تعين لها حد شرعي كالزنا وشرب الخمر. ما لعن مرتكبها كالكذب إضرارا للغير. ما تساوي ضررها إحدى الثلاثة التي سبقت أو زاد عليها كتناول المسكرات عبر الخمر وقطع الطريق. ما ارتكب تهاون في الدين بحيث يظن الناظر إليها غير معظم للدين. الصغيرة وهي التي لم يرد على ارتكابها بعيد كما ورد على الكبيرة كالكذب الذي لا ضرر فيه ومجالسة الفاسق بدون حاجة. لا ينادم الإيمان بالمعصية وإنما يزأل نوره. من استحل حراما أو حرم حلالا فهو كافر. ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. لا يمكن اتباع الشريعة إلا بطريقتين:
إما أن يستند الإنسان بنفسه إلى دليل وإما أن يستند إلى من يعلم الدليل. يجب على من لا يتعمق في القرآن والسنة ولا يقدر استنباط المسائل الحديثية أن يتبع مجتهدا وفقهها دون مذهبه بالتواتر أصول وفروع. أما الفقهاء الذين تواترت أصولهم وفروعهم فهم أربع: الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت، الإمام مالك بن أنس، الإمام محمد بن الشافعي، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. لا يعاب اختلاف المجتهدين في الفروع بل يجرون على اجتهادهم، فإذا كان صوابا فله أجران وإذا كان خطأ فله أجر واحد. الدعاء. وفقنا الله جميعا إدراك العقائد الإسلامية والاستلام لها قلبا وقالبا. تو یہ مختصر متن میں نے آپ کے سامنے سنا دی ہے، باقی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پھر اگلے مرحلے میں عقائد پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. Jadi mana dah sebutkan permasalahan tentang akidah ini secara ringkas satu persatu, dan insya-Allah jika kita berpeluang lagi akan terangkan secara terperinci akan datang insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an tayyiban. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.